कर्नाटका गुलबर्गा शहर में एआईडीएसओ की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए एआईडीएसओ की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति दोड्डमनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 2 महीने गुजरने के बावजूद हुकूमत के जानिब से देही इलाकों से आए तलबा के लिए हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो सका है। एससी, एसटी और ओबीसी के तकरीबन 5000 के करीब तालिबात ने हॉस्टल में एडमिशन के लिए अर्जियां दे रखी हैं, मगर हुकूमत के पास सिर्फ 800 हॉस्टल के सीट्स हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರುಗಡೆ ಎಐಡಿಎಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಹೋರಾಟನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು BCM ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದೆ ಬಹಳ ರೇರು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು BCM ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೀಡದಂತಾನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದ, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5-6 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನೀಡದಂತಾನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಯಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೇನೆ ಅರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೇನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇದು ಬಹಳ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. एआईडीएसओ विद्यार्थी संगठन कलबुर्गी जिला उपाध्यक्ष प्रीति दोड्डमनी। हम गर्ल्स कॉलेज से हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। हमारे कॉलेज हॉस्टल होने का है। हॉस्टल के लिए हमें कितना एप्लीकेशन डाल रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पर। फिर बस का भी प्रॉब्लम है, हमारे जल्दी बस मिलती नहीं टाइम से, फिर हम टाइम से घर पे नहीं पहुँचते और हमारे घर पे कितना रास्ता देखते हमारे अम्मी अब्बा परेशान होते, इसलिए हमारे हॉस्टल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हमें हॉस्टल देने के थोड़ा सा ये करिए। कल से आते हैं रटकल, हाँ रटकल से आते हैं। और हमारा कॉलेज अन्नपूर्णा क्रास के पास है, गर्ल्स कॉलेज है। आपकी डिमांड क्या है सरकार से? हमारी डिमांड ये है कि हमारे हॉस्टल होना का रहने के लिए, हॉस्टल जल्दी एडमिशन हो रहा नहीं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। हम डाल के फॉर्म 1 महीना हो गया, हमारा सिलेक्शन हमारे सिर्फ बाद में डाले साल का हो गया है, लेकिन हमारा नहीं हुआ अभी। कौन से कॉलेज से आप? हम गर्ल्स कॉलेज से हैं। नाम अतिया फातिमा, अब्बा का नाम मशाक साहब। तो सरकारी प्रौढ़ा गर्ल्स कॉलेज।
टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veerna Kapur, near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.